किसान संघर्ष हजे मुक्या नहीं। साल पूरा होने तो पहला किसान संघर्ष मुकाउण की कोशिश की गई। सरकार ने खेती कानून वापस लैण का ऐलान किया। हुण केंद्रीय कैबिनेट दे विच भी मोहर लिखा दी गई है कि खेती कानून वापस होणगे, पर किसान कहते साडी बाकी मंगां दा की होगा। उन्होंने ये भी मंग चुकी है कि 700 किसान है जिहड़े वो उत्थे अंदोलन दौरान आपकी जान गवा बैठे आ, उन्हां दा की होगा। उन्होंने माली मदद उन्होंने परिवारों को किवें दित्ती जाऊगी, सवाल ये भी है। एक यादगार भी बनानी है। MSP का मुद्दा है, इस तो इलावा बिजली सोध बिल है तो प्रदूषण वाला बिल है जिहड़ा, वो सारे मुद्दे पे है। तो किसान कहते जो उत्ते करे मुद्दे हल नहीं होंदे, संघर्ष मुकेगा नहीं। MSP ते की कमेटी बनाई जाएगी कि पार्लीमेंट में बहस होगी। 29 को इजलास है, 26 को साल पूरा होना। बहुत सारे सवाल आके पे है तो इन्होंने सवालों का जवाब अज लभण की कोशिश करांगे। तो वड्डा सवाल यही पूछांगे, केंद्र और किसानों का रेड़का किवें मुकेगा। पहला सुन लिया कि केंद्रीय कैबिनेट दे विच की कुछ होया तो उस तो इलावा किसान आगुओं ने की बयान दिते हैं, उस तो बाद डिबेट शुरू करांगे। अभी MSP का भी एक बड़ा सवाल है। जो 700 किसान शहीद हुए उनका भी एक बड़ा सवाल है, वो भी सवाल है हमारे सामने। जिस तरीके से चर्चा हो रही है कि नए कानून का प्रारूप तैयार हो रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? प्रारूप तैयार हो रहा है तो प्रधानमंत्री ने कहा कि उनको तो वापसी हम लेंगे, और 29 तारीख में ये लगता है कि हाउस में जाएगा, 2 दिन में वो कानून वापसी हो जाएंगे। इन तीनों को ही वापस लेने की उन्होंने उस समय घोषणा की थी, और उसके बाद आज जब कैबिनेट की बैठक हुई तो उसमें इन सभी औपचारिकताओं को पूरा करके कैबिनेट ने तीनों बिल वापस लेने का जो औपचारिकता है उसको पूरा किया है। कुछ ही दिनों के बाद अगले हफ्ते की शुरुआत में पार्लियामेंट का सत्र आएगा, और ये जो तीनों विधेयक लोकसभा राज्यसभा में पूर्व में पास हुए थे, इनको वहां पर बाकी जो प्रक्रिया वापस लेने की वहां पर पूरी कर दी जाएगी। हजे MSP की लड़ाई बाकी है। MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਲੜੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੈ MSP ਦੀ ਲੜਾਈ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ MSP ਸਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੇ ਅੜਿੱਕੇ ਆ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰਫ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਬੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਪਹਿਲਾ ਗਰ, ਸਾਬਕਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਬਾਫਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਿਸ ਤੇ खेती कानूनों चंगी तरह पढ़न वाले, घोखन वाले, उन्होंने आर्टिकल लिखन वाले तो किसानों दीयां जिहड़ियां डिमांड्स उन्होंने समझण वाले तो सरकार किस तरीके नाल चलती है उसनूं भी चंगी तरह वाचण वाली डॉक्टर पहला गर्ग, तुहाडा बहुत स्वागत है। सरमन सिंह चन्नी फॉर्मर IAS ने, भारतीय जनता पार्टी स्पोक्सपर्सन है। इन्हां दी पार्टी कहती है कि 3 खेती कानूनों की वड्डियां मंगां सीगियां ते वो असीं मान लियां ते हुण किसानां नूं भी मान लेना चाहिए। मिस्टर चन्नी, तुहाडा बहुत स्वागत है। सुदेश रोपड़ कांग्रेस स्पोक्सपर्सन है। इन्हां दी पार्टी लगातार कहती है असीं किसानां डटे हुए हैं, पर कैप्टन अमरिंदर सिंह जदों स्टैंड वखरा लै गए तो उस तो बाद इन्हां दी पार्टी दे विच कोई स्टैंड वखरा तो नहीं हो गया, क्योंकि वो हुण BJP दे जिहड़ी नाल वाली भाषा उसका इस्तेमाल करते हैं तो हुण कांग्रेस की लाइन है कोई बदली तो नहीं है। उस सुदेश रोपड़ समझने की कोशिश करें। उपर साहब तुहाडा बहुत स्वागत है। इकबाल सिंह आम आदमी पार्टी स्पोक्सपर्सन है। इन्हां दी पार्टी कहती है जदों असीं आवांगे उदों ही किसानां दे लई कोई काम हो सकेगा। होण वाली सरकार कुछ नहीं करती पई ते केंद्र सरकार दे अगे जिहड़े सवाल हैगे उन्हां सवालों ते भी लगातार सवाल करते पे, पर आम आदमी पार्टी दिल्ली में जिहड़ी सरकार हैगी है वो किसानों लिए की कुछ कर पा रही है तो उत्थे किसानों की गिनती कितनी है तो पंजाब नाल उहदा कंपैरिजन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि MSP वाला मुद्दा इन्होंने भी बड़े जोर शोर नाल पहलां चुक्या सीगा। इकबाल सिंह, तुहाडा बहुत स्वागत है। चन्नी साहब, सब तो पहला सवाल तुहानूं करना चाहूँगा। चन्नी साहब, 3 खेती कानून वापसी का अज तकरीबन जिहड़ी मोहर लग चुकी है, उस दे बावजूद किसान उत्थों नहीं उठते पे। कहते बाकी मंगां जिहड़ियां हैगियां वो तुसीं मान लो। चन्नी साहब, उहदे अगे अड़िक्के की हैगे आ? चन्नी साहब, बाकी मंगां 'च चन्नी साहब, आवाज़ आ रही सर मेरी? बोलो सर। चन्नी साहब बोलो जी। मैं लगता चन्नी साहब तुहाडे लिए आवाज़ डिले हो रही है। मैं वापस आ जाऊँगा तुहाडे कोल, बाद च आ जाऊँगा। डॉक्टर गर्ग सर, मैं पॉलिटिक्स नूं जिहड़ा सवाल करना चाहुंदा सीगा वो पोलीटिकल पार्टियां नूं मैं सवाल पहलां तुहाडे तो पुछ लेना, उस तो बाद मैनूं थोड़ी क्लैरिटी हो जूगी तो फिर मैं डिबेट ओपन कर दूँगा। डॉक्टर गर्ग, ये MSP वाली डिमांड असल डिमांड यही है
ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨ 5 ਜੂਨ 2020 ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਬਦਲੂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਗਰਗ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕੇ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਦ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਸਟੇਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੰਘੀਆਂ ਸੀ। ਜਦ ਕੋਈ ਲੰਘ ਜਾਣ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੇਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਕਿ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ, ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਚੇਤਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੋ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਜੁੜੀਆਂ, ਮੰਗਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਜਾਂ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਦਰੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਕੇ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਨੇਮ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਰੇ। ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਥਨੀ ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਫਰਕ ਨਾ ਹੋ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ, ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਾਫੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹ ਪਾਸ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਖਰੜਾ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਜੋ ਲੋਕ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਇਕੱਠਾ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਦੇਣ, ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਸਤਖਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ MSP ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿਰਫ MSP ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਤਾਰਮਨ ਜੀ ਨੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਿਆ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4,24,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ FCA ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹ 2,42,000 ਕਰੋੜ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ 1,82,000 ਘਟਾਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣੀ? ਪਰਚੇਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨੇਟਲੀ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ PDS ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਨਤਕ ਲੋਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਂਗਨਵਾੜੀ 'ਚ ਭੋਜਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਉਹ ਘਟ। ਜਦ ਪੈਸਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਘੱਟ ਰੱਖੇ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ? ਸੋ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ MSP ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਕਿ MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨੀਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਬਿਆਨੀਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ, ਕੈਮੋਫਲਾਜ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਬਿਨਾਂ, ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਨ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਕਾ ਮੁੱਕਿਆ ਕਿਵੇਂ, ਕੀ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਈ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਮੰਨੀਏ। ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ MSP ਸਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੇ ਅੜਿੱਕੇ ਆ? ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਪਈ ਹੋਊਗੀ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੈ, 700 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਲੱਭਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣੇ ਆ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਉੱਠ ਜਾਣ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਰ ਕਿਸਾਨ ਆਓ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ। ਦੇਖੋ ਕਿਪੀ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਔਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਬਣੇ
ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਹੋਈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਸਰ ਇੱਕ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਹੋ ਸਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਟੀਵੀ ਡਿਬੇਟ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਲਈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਬੋਲੋ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਐਕਸੈਪਟ JNK, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਲਦਾ, ਈਸਟ ਵੈਸਟ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸੋ ਐਨੀ ਹਾਓ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚੈਲੰਜ ਹੋ ਗਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਔਰ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਰੀਲੁੱਕ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਜਿਸ ਉਹ ਡਿਬੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਵੀ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲਮ ਪੈਨ ਲੈ ਲਓ, ਜੋ ਰੀਰਾਈਟ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ। ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਜ਼ ਓਪਨ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਐਨੀ ਹਾਓ ਅਖੀਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਹੁਣ ਕੌਣ ਕਾਲ ਕਰੇ, ਕੌਣ ਕੀ ਕਰੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁੱਛ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 552ਵਾਂ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵਨ ਵੇ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਅਗਲੀ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਾ ਨਿਕਲਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵਨ ਵੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ? ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਵਨ ਵੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀਗੀ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿੰਨੇ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਾਲ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਵਾਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਦਿੱਲੀ NCR ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਸਰ 11 ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਡਿਮਾਂਡ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਤਾਂ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਨਵਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜੁੜਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ 700 ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਜਾਂਦੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਇਮਦਾਦ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਨਾ ਹੀ ਭੱਜੇਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਰਹੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਹ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਗਰੇਰੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈਗੇ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰੇਰੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਖੇਤੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਥੋਂ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਸਾਥੋਂ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕਨਵਿੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੇਸ਼ਨ ਵਾਈਡ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਨਾ, ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ? ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ? 5 ਜੂਨ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਨਵਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ 700 ਕਿਸਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਵਾਲੀ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਜੋ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਐਜ਼ ਏ ਹੋਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਸਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਮਾਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਪਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ? ਕਲਰਾਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਜੀ ਵੀ ਠੀਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਲਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਆਪਦੀ ਉਹਦਾ ਇਸ਼ੂ ਵੱਖਰਾ ਹੈਗਾ,
ਉਹਦੇ ਸਰ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਵੀ deal ਹੋ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ honorable- ਸਰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੋਨੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ- ਮੰਨਦੀ ਆ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਲਕ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੈਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਟੇਟ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਮੈਟਰ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਸਰਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਜ਼ ਵੈਲਕਮ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਦੇਸ਼ ਰੋਪੜ, ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕੇ ਹੋ ਕਦੇ, ਨਾ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਹੁਣ। ਸਦੇਸ਼ ਰੋਪੜ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਹੈਗਾ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਐਮਐਸਪੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਿਸਿਸ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਮਐਸਪੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ 23 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਜ਼ ਹੋਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੈੱਡ ਹੋਵੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਮਿਸਟਰ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹੇ ਵੀ ਡਾਂਗਾ ਚੱਕ ਲਓ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਾ ਲੂੰਗਾ, ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸੀਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਐਜ਼ ਹੋਲ ਉਹ ਕਿਤੇ ਇਧਰੋਂ ਕਿਤੇ ਉਧਰੋਂ, ਕਿਸੇ ਏ ਤੋਂ ਬੀ ਤੋਂ ਸੀ ਤੋਂ ਡੀ ਤੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦਵਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਵਾਲੀ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡੰਡਾ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਹਾਂ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰੋਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਮਿਸਟਰ ਟੈਨੀ? ਮੈਂ ਮਿਸਟਰ ਟੈਨੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਉਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਓਪਨਲੀ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, 3 ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਨਾ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2020 ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਰੋਪੜ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਜਲੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਐਸਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। 200 ਬਿੱਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਨੋਟਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜੇ 2 ਤਰੀਕ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਐਸਕੇਐਮ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣੇ ਸੀ। ਲੱਗਦਾ ਵਨ ਵੇ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਨ ਵੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਪਸ ਹੋਇਆ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਇਆ, ਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਕਰਤਾ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਹੱਲ ਦਿੱਲੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ? ਦੇਖੋ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 700 ਪਲੱਸ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਲੋਕ ਹੀ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਲੀਡਰ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਗਲਤ ਬਣਾਏ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਲਤੀ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਦ ਤੋਂ ਹਟਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਮੋਸ਼ੀ ਪੂਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਚੱਲਣੀ ਪਈ ਉਹਦੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨਾ ਸਮਝਣ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਲੀਡਰ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢੇ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ ਪੁਆੜੇ ਪਾਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਪੁਆੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਧਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਪਤਾ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਤਾ, ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਸਕਦੇ। ਆਹ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਮੈਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਆਉਣੇ ਸੀ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਲੀਡਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਚਲੋ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੂੰਗਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਲੀਡਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਮਿਸਟਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਰੇੜਕਾ ਮੁੱਕਣ ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਤੀ 'ਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਹੇ, ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਸਭ ਬਾਬਤ ਹੱਲ ਕਿਹੜਾ ਕੱਢਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ? ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ MSP ਸਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੇ ਅੜਿੱਕੇ ਹੈਗੇ? ਡਾਕਟਰ ਗਰਗ ਸਰ, ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੱਲ ਵੱਲ ਤੁਰੀਏ ਸਰ। ਰੇੜਕਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮੁੱਕੂਗਾ ਨਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਗਰਗ, ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜੇ ਬੈਠਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ MSP ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? SKM ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ? ਦੇਖੋ, ਬੈਠਣਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾਂਗੇ। ਅਸਲ ਕੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਚਾਹੇ ਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਕੂਟਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਦਾ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਖੇਤਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਖੇਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੇਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਿਆ ਨੂੰ ਉਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ 20 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੇਜਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਾਲ ਹੀ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਗਰੋਥ, ਵਿਕਾਸ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲੇ, ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ, ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਵੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਹਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖਾਦੀ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੇ, ਹੋਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਖੇਤੀ ਕਿੰਨਾ। ਸੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕੇ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦੇਈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ MS ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਾਲਚ ਦੇਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਆਹ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦ ਨੀਤੀਗਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਬਦਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਨੇ, ਝੋਲ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਝ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਮਝ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਆ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕੀ ਬਸ ਬੋਲੋ MSP ਬਾਰੇ। ਕਦੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੈਠਣਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਹਿੰਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਆਪੇ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਕਹਿਣਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀਆਂ, ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਉਹ ਦੋ ਧਿਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਬੈਠੋ ਨਾ ਸਰ, ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਵੇਂ ਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸਰ ਡਾਂਗ ਚੱਕ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ 11 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹਿਸ ਤਾਂ ਸਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਵਾਦ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਵਾਦ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਰ, ਲੈ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੋਂ। ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੁਣੀਏ, ਪੜ੍ਹੀਏ, ਦੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਸਾਡੀ
ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਤਪੱਸਿਆ ਕੋਈ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਪੱਸਿਆ ਹਾਂ, ਕਿਹਾ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਚ ਤਪੱਸਿਆ ਚ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣੇ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਚੁੱਕ ਜਾ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਸਰ, ਤਪੱਸਿਆ ਸਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲੇ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਜਿਹਨੇ ਮੀਂਹ ਝੱਖੜ ਹਨੇਰੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਵੀ ਲੱਗੀ ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਸਰ? ਨਹੀਂ, ਤਪੱਸਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਤਪੱਸਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀ ਆਸਤੇ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹਦੀ, ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਸਰ, ਫਾਰਮਰ ਆਈਐਸ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਰਹੇ ਹੋ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦੋਗੇ ਸਰ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਨਵਿੰਸ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਦੋ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਐਗਰੀ ਐਕਸਪਰਟਸ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਸਟੇਟ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਲੱਭਾਂਗੇ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2 ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੈ ਸਰ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਾਅਦ? ਹਾਂ, ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ MSP ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰੇਰੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈਗਾ ਉਹ 5 ਟਾਈਮਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 1.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਐਵਰੀ ਈਅਰ ਐਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਰਿਕਾਰਡ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਬੈਰਕ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੱਸਿਆ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ 4,34,000 ਕਰੋੜ ਤੇ 2,42,000 ਕਰੋੜ। ਮੈਂ ਸਾਕਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ FCI ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ MD ਰਿਹਾ 4.5 ਸਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਏਜੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦਾ 1 ਕੁਇੰਟਲ 1 ਦਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ, ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੋਟਲ ਦੀ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰਲ ਪੂਲ ਆਸੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ FCI ਦਾ ਠੀਕ, FCI ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਟੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਵਧੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਆਪਣਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ FCI ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਬਜਟ ਘਟ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਟੋਟਲ ਸੈਂਟਰ ਪੂਲ ਹੈ, ਉਹ ਟੋਟਲ ਸੈਂਟਰ ਪੂਲ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਪੂਲ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਚਲੋ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਦੁੱਗਣੀ ਆਮਦਨ ਹੋ ਜੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਸਰ ਹੋ ਗਈ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ? ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 1,62,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ DAP ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਬਲ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ 28,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਦੇ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਲਿਆ ਨਾ, ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਆਪਦੇ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ? ਡੀਜ਼ਲ ਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਸਰ ਡੀਜ਼ਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਰਤਦਾ ਸਰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਰ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਸਰ। ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਹਤ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਸਰ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂਗੇ। ਰੋਪੜ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੀਏ? ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਰੋ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਪਰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠਿਆਂ। ਰੋਪੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ KP ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਂਹ ਵੀ ਹੰਢਾ ਲਿਆ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਠੰਡ ਵੀ ਹੰਢਾਈ, ਗਰਮੀ ਵੀ ਹੰਢਾਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਅੱਗਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਾਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, 2 ਗੱਲ ਨਾਲ ਨਿਬੜਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਅਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਹੰਕਾਰ 'ਚ 1 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਲਾਤਾ, ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ 2 ਗੱਲ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜਦੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ 2 ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਿਬੇੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, MSP ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਭਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਕੜੇ ਕੱਲੇ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਤੋਂ ਕਰੋ,
ਪੌਣੇ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕੱਲਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਣਾ, ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਔਰ ਨਹੀਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਵੈਟ ਲੱਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 3 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 31 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਸਲ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਲਓ ਨਾ, ਜੀਐਸਟੀ ਅੰਡਰ ਲਿਆਓ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 500 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਇਨਕਮ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਵੱਧ ਜੂਗੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਕਮ ਵਧਣੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਹੈ ਉਹ 500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ 500 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਇਨਕਮ ਵੱਧ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਇਹ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਚਲੋ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਕਦਮ ਤੋਂ, ਉਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ, ਜਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਇੱਕ ਫਸਲ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਦੂਜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੂਜੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਬੀਜੂਗਾ, ਹਰੇਕ ਫਸਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਊਗੀ, ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੱਕ ਲਊਗੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਜੌਬਾਂ ਉਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਖੇਤੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੇ ਖੇਤੀ ਨੇ ਜੌਬਾਂ ਵੱਧ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਬਜਟ 'ਚ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਵੇਵ ਆਊਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਕੇਜ ਦਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਓ, ਖੇਤੀ ਮਰੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੇਂਡੂ ਵਰਗ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸਾ ਆਊਗਾ, ਉਹਦੀ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਪਾਵਰ ਵਧੂਗੀ, ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਵਿਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਘਾਟੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਕੇਜ ਦਿੰਦੇ, ਵੇਵ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਵ ਆਊਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪੈਸਾ ਪਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਪਾਵਰ ਵਧੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵਿਕੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਬਨ ਏਰੀਆ 'ਚ, ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ 'ਚ ਪੈਸਾ ਧੱਕਣਾ ਪਊਗਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਧੱਕਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਓਗੇ ਨਾ ਵੀ ਰੂਰਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਅਰਬਨ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਰੂਰਲ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਲਊਂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਪ ਬੰਦ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਲ ਵਧਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪੰਪ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਰਹੇ ਉਹਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੌਸ ਖਾਧਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ, ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਊਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗਾ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਆਖਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੱਲ ਵੱਲ ਤੁਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੱਲ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੱਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ? ਸਵਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਮਐਸਪੀ ਸਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਡਿੱਕੇ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਗਰਗ, ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਕਿਸਾਨ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੜੀਅਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਗਰਗ, ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੜੀਅਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅੜੀ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਫਿਗਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਫੂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। 4 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੈਸਾ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਗਰ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 242 ਛੱਡਤਾ। ਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਅੰਡਰ। ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ 3,44,000 ਤੋਂ 2,02,000 ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਫੂਡ ਸਬਸਿਡੀ ਫਾਰ ਡੀਸੈਂਟਰਲ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 78,338 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਬਜਟ ਘਟਾ ਕੇ 40,000 ਕਰੋੜ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੇ ਫਿਗਰਸ ਕਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਗਰ ਜਿਹੜੇ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਜਦ ਬਜਟ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੱਢੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੂਬਾ ਖਰੀਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮਾਰਕਫੈਡ ਖਰੀਦੇ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਪਨਗ੍ਰੇਨ ਖਰੀਦੇ, ਪਨਸਪ ਖਰੀਦੇ, ਹੋਰ ਖਰੀਦੇ, ਜਾਂ FCI ਖਰੀਦੇ, ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਤਾਂ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਪੈਸਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਊਗਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੱਥ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੀਏ। ਦੂਜਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹ 1 ਲਾਈਨ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਿਓ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੱਥ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਜੇ 17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਹੈ,
ਤੇ 34 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਅੱਧਾ ਬਜਟ ਜੇ ਇਹ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਚੱਲੂ ਕਿਵੇਂ? ਇਹਦੇ ਚ ਲੁਕੋ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ MSP ਤੇ ਖਰੀਦਣਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਵੈਸੇ ਹੀ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਚ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਉਹ ਪਰਚੇਜ਼ ਹੋਣ, ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਣਕ ਮੁਫਤ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਚ ਵੈਸੇ ਹੀ ਵਿਕ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ। ਤੁਸੀਂ 17 ਲੱਖ ਕਿਵੇਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ PDS ਚ ਦੇਣਾ 2-3 ਲੱਖ ਕੁਛ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ 3 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦਿਓ ਭਾਵੇਂ 1 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦਿਓ। ਤੋਂ ਜਦ ਆਪ ਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਅੰਕੜੇ ਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਮਝ 'ਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਗਲਤ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ, ਫੂਡ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ WTO ਨਾਲ ਨੇ ਜਾਂ ਪਰਿਆਵਰਨ ਬਾਰੇ ਹੁਣੀ COP ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਫ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਸਕੋਪ ਹੈ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜੇ, ਖੇਤੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੋ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਛੱਡ। ਚਲ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ MSP ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅੰਕੜੇ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਅਨਿਲ ਗਨਵਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ MSP ਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ MSP ਤੇ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਈਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਹਰਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ MSP ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਇਹੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਊ, ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ। ਜੋ ਜਿਹੜੇ KPG ਇਹ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਜੀ, ਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਪੁੱਛੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗੇ, ਆંકੜਿਆਂ ਸਹਿਤ ਦੱਸਣਗੇ, ਤੱਥਾਂ ਸਹਿਤ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਹੈ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਭਿਖਾਰੀ ਵਾਂਗੂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਫਰਮਾਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਬਜਟ ਆਇਆ ਕਦੇ? ਇੱਕ ਬਜਟ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬਜਟ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਕਿਸਾਨੀ 65% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ 1-2-5% ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ, ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। 95% ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਜਦ ਪਤਾ ਵੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜੂਗੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ? ਇਹ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਉੱਪਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਓ। ਉੱਤੇ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਓ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੜਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਬਜਟ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਮਰ ਰਹੇ, ਜਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਇਹ ਏਜੰਟ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ। ਚਲੋ ਸੁਦੇ ਸਿੰਘ ਰੋਪੜ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੁਦੇ ਸਿੰਘ ਰੋਪੜ, ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਸੁਧਾਰੇ ਜਾਣ, ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ ਵੀ 2022 ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ 500 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਇਨਕਮ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਲੜਾਈ ਲਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2020 ਦੀ ਹੈ, ਇਨਕਮ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੌਖਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ SKM ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਸੁਦੇ ਸਿੰਘ ਰੋਪੜ, ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਧਿਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ,
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋੜਾ ਵੀ ਬੜਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਆਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ? ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਠਾਈ ਵੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਵਧਾਉਣਾ ਵੀ ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਠਾਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨੀਆਂ ਉਠਾ ਸਕੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿਸ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ ਸਰ, ਰੇੜਕਾ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਕੇਗਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਸਰ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਸਰ, ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ, 5 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਰ, ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਸੱਤਾ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਸੱਤਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਨਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਸਰ, ਨਿਬੇੜੋ ਮਸਲੇ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਓ ਨਾ ਉੱਥੇ। ਕੇਪੀ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਜਾਂ ਓਪਨਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੀਡਬੈਕ ਹੈਗੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਸਟੇਟ ਯੂਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਬਲਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਸੀ ਕੈਸ਼ ਕੈਟ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰਲ ਪੂਲ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਵੀ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਉਹਦਾ ਚੱਲਦੀ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਭੇਜਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟਾਂ ਮੋਰ ਦੈਨ ਸੈਲਫ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਵੇਚੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਇੰਨੇ ਅਸੀਂ ਅਮੀਰ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦਈਏ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੈਠ ਰਹੀ ਹੈ ਕਮੇਟੀ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਉਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਏ ਇੰਪੋਰਟਰ ਕੰਟਰੀ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ, ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਕਰੋਗੇ? ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਆਏਗੀ ਨਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਬਿਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਸਰ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੋਰਨੀ ਆ ਨਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬੜੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਚਲੋ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਸਰ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਆਇਆ? ਕੇਪੀ ਜੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਲੈਟ ਦਿਸ ਰਿਪੀਲ ਹੋ ਜਾਣ ਲਾਜ਼। ਕਮੇਟੀ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਮੈਂਟ ਫॉर ਦਿਸ ਟੂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਐਵਰੀ ਇਸ਼ੂ। ਚਲੋ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਇਸ਼ੂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਡਾਟਾ ਕਰ ਲਾਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਡਾਟਾ ਕਰ ਸਰ। ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਇੱਕ, ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰਮੈਂਟ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਕਦੇ ਭਾਅ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰ ਡੂੰਘੇ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਉਹ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹਾਈਵੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਓਡਾ ਵੱਡਾ ਹਾਈਵੇ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਚ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਖੋ ਕੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਰੈਵਨਿਊ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਨਿਆਂ ਸੰਗਤ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਪਰ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਬੁਖਾਰ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਧਿਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਉਲਟੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇ ਦੋ, ਉਹ ਤੇ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ ਲਓ। ਫਸਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਡਾਇਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਰ ਦੋ ਡਾਇਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਪੈਥੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਬਿਨਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆਲੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲਿਆਂ 'ਚ ਸੁੱਟਣੇ ਪਏ, ਟਮਾਟਰ ਸੁੱਟਣੇ ਪਏ, ਸੁੱਟਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਦੀ ਵੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਮੱਕੀ ਵਿਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਪਾਹ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀ। ਸੋ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਫੇਰ ਤਾਂ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ। ਫੇਰ ਆ ਰੌਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਆਹ ਸਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਹ ਤੁਹਾਡੀ,
ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਗਰਗ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਦੇਸ਼ ਰੋਪੜ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਹਿਰਤਾ ਭਲੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਧਿਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸੰਵਾਦ ਹੋਊਗਾ, ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਸੰਵਾਦ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਧਰਨੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।